नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण कॉम्प्लिमेंट ऑफ ए सेट शिकलो होतो आणि एक्झरसाइज 1.3 मधील प्रॉब्लेम्सही सॉल्व केले होते. आता शिकू ऑपरेशन्स ऑन सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, देन डिसजॉइंट सेट्स अँड युनियन ऑफ टू सेट्स आपल्याला शिकायचे आहे. त्यातला पहिला पार्ट आहे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. आता इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स म्हणजे काय, तर दोन सेट घेतले, एक सेट आहे ए, दुसरा सेट आहे बी. या दोन्हीही सेटमधले जे कॉमन एलिमेंट्स आहेत, कॉमन एलिमेंट्स घेऊन जर आपण एक नवीन सेट तयार करत असलो, त्या सेटला म्हणायचं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. सपोज ए अँड बी आर टू सेट्स. द सेट्स ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स of A and B is called the intersection of set A and B. It is denoted as A intersection B. इंटरसेक्शनचं साइन हे इन्व्हर्टेड U आहे, उलटा U. इट इज रीड ॲज A इंटरसेक्शन B. आता रूल मेथडमध्ये इंटरसेक्शनला कसं लिहायचं किंवा इंटरसेक्शन घेतलेलं सेट कशी लिहायचे ते बघा. In rule method, intersection of two sets is denoted as A intersection B equal to curly bracket X such that X belongs to A and X belongs to B. हा and इथे महत्त्वाचा आहे. का आहे, जर X हा एलिमेंट A मध्ये असेल आणि X हा एलिमेंट बी मध्येही असेल तरच इंटरसेक्शनचा सेट तयार होईल, अन्यथा इंटरसेक्शनमध्ये एलिमेंट्स असणार नाहीत. म्हणजे दोघांमध्येही तो एलिमेंट असणे आवश्यक असतो. आता इथे एक एक्झाम्पल दिलेला आहे मी, बघा. ए सेट बिलॉंग्स द एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 and 5. बी set have element 7, 2 and 4. In these two sets A and B, only 2 and 4 these elements are common. Therefore A intersection B set has only two elements 2 and 4. In Venn diagram I have shown set B and set A, and the intersection is the set in between these two sets. That means 2 and 4 these elements are common in B as well as A. Therefore in the center it is shown. Example 2, C equal to curly bracket A E I O U. Then D set contains W X Y and Z. See both the sets. In both the sets C and D no elements is common. एकही एलिमेंट कॉमन नाही. Therefore C intersection D equal to empty set equal to 5. There is no element in set C intersection D. Therefore C intersection D is empty set. By Venn diagram it is shown that in circles C set contains A E I O U, D set contains W X Y Z, but in between these two sets there is no elements in common. Therefore C intersection D is empty space. Okay, the next one, third example. X set contains A, B, C, D, E and Y equal to B and D. That means X intersection Y equal to B and D. That means B and D, these two elements are common. Therefore intersection Y equal to BD. That means we also write X intersection Y equal to Y.
then we say the Venn diagram is drawn here. Properties of intersection of sets. What are the properties? Number 1, A intersection B equal to B intersection A. That means we have two sets. If we take the intersection of first set with second, or we take intersection of second set with first, these are same. ठीक है. Second one, if A subset B, then A intersection B equal to A. अर्थ काय? जर A हा सबसेट असेल, म्हणजे A हा लहान सेट आहे, ए मधले सर्वचे सर्व एलिमेंट बी मध्ये आहे. ठीक आहे. बी हा बिगर सेट आहे, ए स्मॉलर सेट आहे, ए सबसेट बी. देन इंटरसेक्शन जर घेतलं, म्हणजे ए आणि बी मधले कॉमन एलिमेंट्स. बी हा बिगर सेट आहे, त्यामुळे ए मधले सगळे एलिमेंट्स बी मध्ये तर असतीलच, बी मधले काही एलिमेंट्स वेगळे असतील. तर ए पूर्णपणे ए बी मध्ये आहे सबसेट असल्यामुळे. त्याच्यामुळे जे काही इंटरसेक्शनमध्ये एलिमेंट्स कॉमन एलिमेंट्स येतील ते फक्त ए मध्ये राहतील, म्हणून ए मधलेच पूर्णपणे राहतील, म्हणून ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए राहील. आता इथे पहा, एक एक्झाम्पलने दाखविलेलं आहे. ए इक्वल टू 1 and 2. These only two elements are present in set A, and B contains 1, 2, 3, 4. That means 1 and 2 are common in A and B, but B contains more elements, 3 and 4. That means we can say that A subset B. Now we take intersection of these two sets A and B. A intersection B equal to common elements in both the sets 1 and 2. 1 and 2, these are present, or this intersection set is similar to set A. Therefore A intersection B equal to A. We can prove this. If A intersection B equal to B, then B subset A. जर A आणि B चं इंटरसेक्शन म्हणजेच B हा सेट असेल, तर B हा सबसेट असतो A चा, आणि जर इक्वल टू A असेल तर A सबसेट राहील B चा. देन फोर्थ प्रॉपर्टी, A इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ A अँड A इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ B. आता इथे दोन्ही बघा, A आणि B मध्ये जे कॉमन एलिमेंट्स असतील तो राहील सेट इंटरसेक्शन सेट. A इंटरसेक्शन B यात कॉमन एलिमेंट्स आहेत, आणि ते कॉमन एलिमेंट्स A मध्येही आहेत आणि B मध्येही आहेत. म्हणजेच काय, तर A इंटरसेक्शन B हा A चाही सबसेट झाला आणि B चाही सबसेट झाला आहे. देन फिफ्थ प्रॉपर्टी, A इंटरसेक्शन A डॅश. A डॅश मीन्स ए कॉम्प्लिमेंट. सेट A आणि त्याचा कॉम्प्लिमेंट यांचं दोघांचं जर इंटरसेक्शन घेतलं तर आपल्याला काय मिळेल? फाय, एम्प्टी सेट मिळेल. कारण सेट आणि त्याच्या कॉम्प्लिमेंटमध्ये कोणतेही एलिमेंट्स कॉमन नसतात. इथे एक एक्झाम्पल घेऊन एक्सप्लेन केलेला आहे. युनिव्हर्सल सेट इक्वल टू कर्ली ब्रॅकेट ABCDE हे 5 एलिमेंट्स आहेत. ए या सेटमध्ये B अँड D हे 2 एलिमेंट्स आहेत. तर ए कॉम्प्लिमेंटमध्ये काय राहील? B आणि D सोडून बाकीचे राहतील, म्हणजे ए राहील, C राहील आणि E राहील. आता ए आणि A डॅश यांचे इंटरसेक्शन घ्या. या इंटरसेक्शनमध्ये कोणतेही एलिमेंट्स तुम्हाला कॉमन दिसणार नाही, म्हणजेच इंटरसेक्शन सेट या दोघांचाही काय राहील? नल सेट राहील किंवा एम्प्टी सेट राहील. ठीक आहे. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए. जर सेटचा स्वतःसोबतच इंटरसेक्शन घेतला तर तोच सेट असतो. ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए. सेवन्थ प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन फाय इक्वल टू फाय. का बरं असं? कारण कोणत्याही सेटचं एम्प्टी सेटसोबत इंटरसेक्शन घेतलं तर दोघांमध्ये कॉमन काय राहील? एम्प्टी स्पेस. देअरफॉर ए इंटरसेक्शन
नल सेट और एम्प्टी सेट इक्वल टू एम्प्टी सेट. नंतर दुसरी ऑपरेशन ऑन सेट आहे तर डिसजॉइंट सेट्स. आता हे डिसजॉइंट सेट्स काय आहेत? डिसजॉइंट, इफ not a single element is common in both sets A and B, then the set are called disjoint set. दोन्ही सेटमध्ये दोन सेट घेतले आपण आणि त्या दोन्ही सेटमध्ये एकही एलिमेंट जर कॉमन नसेल तर त्या सेटला आपण काय म्हणू? डिसजॉइंट सेट. म्हणजे कॉमनच नाही आहे दोन्ही सेटमध्ये एलिमेंट्स, म्हणजे त्यांचे इंटरसेक्शन काय असेल? नल सेट किंवा एम्प्टी सेट. एक्झाम्पल घेतलेला आहे A इक्वल टू 1 2 3 4 आणि B या सेटमध्ये आहे 7 8 9 10. दोघांमध्येही एकही एलिमेंट कॉमन नाही, म्हणून त्यांचे इंटरसेक्शन येईल 5 और एम्प्टी सेट. नो एलिमेंट्स आर कॉमन, देअरफॉर सेट A अँड सेट B आर डिसजॉइंट सेट्स. डिसजॉइंट सेट्स असं आपल्याला म्हणता येईल. नंतर थर्ड आहे युनियन ऑफ टू सेट्स. आता युनियन म्हणजे कळते तुम्हाला, युनियन मीन्स टू मेक टुगेदर. युनियन ऑफ टू सेट्समध्ये आपल्याला सेट ए आणि बी किंवा दिलेले टू सेट्स त्यांना एकत्र करायचं आहे. आता एकत्र जेव्हा करतो आपण तेव्हा कसेही एलिमेंट्स असले, कोणतेही एलिमेंट्स असले तर ते आपल्याला सर्व एकत्र घ्यायचे असतात. Let A and B are two sets. Then the set of all elements of set A and set B is called union of two sets. आता जसं इंटरसेक्शन आपण रूल मेथडने दाखवलेलं होतं आणि त्याच्यामध्ये अँड हा वर्ड महत्त्वाचा होता, तसंच युनियनमध्ये ऑर हा वर्ड महत्त्वाचा आहे. बाय रूल मेथड ए युनियन बी. तर युनियन आहे तर युनिव्हर्सल सेटसाठी आपण यू वापरतो, तसंच पण तो कॅपिटल यू असतोच. तर इथे युनियनसुद्धा यूने वापरायचा आहे. पण दोन सेटमध्ये जेव्हा आपण यू लिहितो तर तो युनिव्हर्सल सेट नसून ते काय असते? टुगेदर. दॅट मीन्स युनियन असते. ए युनियन बी इक्वल टू कर्ली ब्रॅकेट एक्स सच दॅट एक्स बिलॉंग्स टू ए और एक्स बिलॉंग्स टू बी. म्हणजे एक्स हा एलिमेंट एमध्ये असो किंवा नसो, बीमध्ये असो किंवा नसो, दोनपैकी कोणत्याही एक सेटमध्ये जर असेल, दोनपैकी एका सेटमध्ये जरी असेल तरी तो युनियनच्या सेटमध्ये लिहिता येईल. युनियन म्हणजे आपल्याला सर्व एलिमेंट्स एकत्र करायचे आहेत. आता एकत्र केल्यामुळे तो सेट कसा होईल? मोठा सेट होईल, बिगर सेट होईल. ए सेटमध्ये आहेत ए ई आय ओ यू हे 5 एलिमेंट्स आहेत. बी या सेटमध्ये ए बी सी डी हे 4 एलिमेंट्स आहे. आता यामध्ये बघा ए दोघांमध्येही आहे, म्हणजे ए हा कॉमन एलिमेंट आहे, पण बाकीचे एलिमेंट्स जे आहेत ते आपल्याला लिहावे लागतील आणि कॉमन असणारा एलिमेंट 2 वेळा लिहिण्याची गरज नाही, तो एकच वेळा लिहायचा असतो. ए युनियन बी इक्वल टू कर्ली ब्रॅकेट ए बी सी डी ई आय ओ यू. यातले सर्वच्या सर्व एलिमेंट्स आपण घेतलेले आहेत आणि जो कॉमन एलिमेंट आहे तो एकदाच लिहिलेला आहे. वेन डायग्रामनुसार जर ए ई आय ओ यू आणि बी ए बी सी डी हे जर एलिमेंट घेतले तर ए हा एलिमेंट बघा इंटरसेक्शन त्याचा ए आहे, इंटरसेक्शनमध्ये ए हा एलिमेंट आहे म्हणून तो दोघांच्या मध्ये क्रॉसमध्ये दाखवलेला आहे. आणि बाकीचे सर्व एलिमेंट वेगवेगळ्या ए या सेटमध्ये आणि बी या सेटमध्ये आलेले आहेत, पण सर्व एकत्र म्हणजे हा युनियन आहे, युनियन सेट आहे. त्यानंतर इंटरसेक्शनप्रमाणे युनियन सेटच्याही प्रॉपर्टीज आहे. ए युनियन बी इक्वल टू बी युनियन हे ही पहिली प्रॉपर्टी आहे. अर्थ काय होतो याचा? दोन्हीही सेटचं युनियन घ्या, पहिल्या सेटचं दुसऱ्यासोबत घ्या किंवा दुसऱ्या सेटचं पहिल्या सेटसोबत घ्या, हे युनियन काय असते? सेम असते, इक्वल असते.
हे तयार झालेले युनियनचे दोन्ही सेट इक्वल असतात. सेकंड, इफ ए सबसेट बी, ए हा बीचा सबसेट आहे, म्हणजे ए हा स्मॉल आहे, बी हा बिगर सेट आहे, एचे सर्वचे सर्व एलिमेंट्स बीमध्ये असतील, देन ए युनियन बी इक्वल टू बी. इंटरसेक्शनमध्ये काय होतं, ए सबसेट बी देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए. ए का बरं होतं, कारण इंटरसेक्शनमध्ये कॉमन एलिमेंट्सच फक्त येत असल्यामुळे जो सबसेट असतो तो इथे आलेला होता, स्मॉलर सेट आलेला होता. पण ए सबसेट बी आहे, बी हा मोठा आहे आणि युनियनमध्ये आपण सर्व एलिमेंट घेत असतो, त्याच्यामुळे युनियन दोन्ही सेट्सचं हा बिगर सेट राहील इक्वल टू बी. आता ए इक्वल टू कर्ली ब्रॅकेट 1 2 3 आणि बी या सेटमध्ये आहेत 1 2 3 4 5. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेझेंट इन सेट बी, देअरफॉर ए सबसेट बी. ओके, हा ए हा सबसेट राहील बीचा. आता दोघांचं जर युनियन घेतलं तर आपल्याला काय मिळेल, 1 2 3 4 5. जे एलिमेंट कॉमन आहे ते एकदाच घेऊ आणि जे अनकॉमन आहेत ते लिहिले. त्यामुळे ए युनियन बी हा बिगर सेट झाला आणि तो इक्वल टू सेट बी आहे. त्यामुळे ए युनियन बी इक्वल टू बी आपण प्रूव्ह केलेला आहे. थर्ड प्रॉपर्टी आहे ए सबसेट ए युनियन बी आणि बी सबसेट ए युनियन बी. ए युनियन बी काय आहे, बिगर सेट आहे, दोन्ही सेटचं युनियन आहे आणि बिगर सेट असल्यामुळे एचेही एलिमेंट यात आले, बीचेही एलिमेंट यात आले, पण बीचे एलिमेंट एमध्ये असतीलच असं नाही, म्हणून ए हा सबसेट आहे युनियन सेटचा. त्याचप्रमाणे बी हा ही सबसेट आहे ए युनियन बीचा. इंटरसेक्शनमध्ये काय होतं की दोन सेटचं इंटरसेक्शन हा सबसेट कोणाचा असतो, दिलेल्या सेटचा असतो. इंटरसेक्शनमध्ये इंटरसेक्शन सेट हा सबसेट असतो, युनियनमध्ये सेट हा युनियनचा सबसेट असतो. फोर्थ प्रॉपर्टी आहे ए युनियन ए डॅश इक्वल टू यू. बरोबर आहे, सेट ए आहे आणि दुसरा सेट आहे कॉम्प्लिमेंट सेट. ते या सेट आणि कॉम्प्लिमेंट, त्याच्या कॉम्प्लिमेंटमध्ये एकही एलिमेंट कॉमन नसतात आणि त्याच्यामुळे दोघांचं युनियन जर केलं तर आपल्याला बिगर सेट मिळतो आणि तो बिगर सेट म्हणजे युनिव्हर्सल सेट असतो यू. लेट यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक आहे, एवढे एलिमेंट्स आहेत. ए या सेटमध्ये 2 4 6 8 इव्हन नंबर जर घेतले तर कॉम्प्लिमेंटमध्ये हे एलिमेंट सोडून इतर एलिमेंट्स राहतील आणि ते राहतील युनिव्हर्सल सेटमधले 1 3 5 7. तर दोघांनाही जर एकत्र केलं, युनियन केली त्यांची, तर आपल्याला काय मिळेल, ए युनियन ए डॅश इक्वल टू सर्वच घ्यावे लागतील 2 4 6 8 ए या सेटमधले एलिमेंट्स आणि 1 3 5 7 ए कॉम्प्लिमेंटमधले एलिमेंट्स. आणि जर बघितलं तर ए युनियन ए डॅश हा सेट आणि युनिव्हर्सल सेट हे दोन्हीही सेम असतात, इक्वल असतात. नंतर फिफ्थ प्रॉपर्टी आहे ए युनियन ए इक्वल टू ए. जर आपण दोन सेट आणि ते सेमच असेल आणि त्यांचं जर युनियन घेतलं तर तोच सेट असतो, त्याच्याशिवाय दुसरे इतर एलिमेंट्स त्यात येतीलच कसे, म्हणून ए युनियन ए इक्वल टू एच राहील. सिक्स्थ प्रॉपर्टी ए युनियन फाय इक्वल टू ए. ए युनियन फाय मीन्स नल सेट और एम्प्टी सेट आणि सेट ए यामध्ये एलिमेंट्स असतील आणि या एम्प्टी सेटमध्ये एकही एलिमेंट नसतो. मग जर दोघांचं युनियन केलं, कॉम्बिनेशन केलं, तर आपल्याला जो नवीन सेट युनियनचा मिळेल त्यात फक्त एचेच एलिमेंट असतील आणि म्हणून आपण म्हणू ए युनियन फाय इक्वल टू ए.